من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تبارك اسمك وعز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله جل وعلا أن يقينا عذاب هذا اليوم العظيم، وأن يأخذنا برحمته وعفوه، وأن يبعد عنا عذابه وسخطه، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أما بعد، سورة أيها الإخوة والأخوات أربكت الكثير من الناس من المسلمين والكافرين، واهتزت لها أفئدتهم ودفعتهم إلى التفكير أكثر في أمور كانوا يتجاهلونها، وهي صورة ذلك الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنوات من عمره، الذي لفظه البحر بعد أن غرق فيه مع أمه وأخيه وعدد من الناس، فظهر وجهه إلى الرمل وقد مات خلال محاولة عبور للبحر هروبا من الموت. هذه السورة جعلت الكبير والصغير، المسلم والكافر، ينتبه إلى حدث كان أمام أعينهم منذ السنوات الأخيرة، لكنهم لا يريدون أن يأبهوا له، وهو فرور الآلاف بل عشرات الآلاف من الناس من الموت الذي يحدق بهم في بلاد كثيرة بسبب الحرب والظلم والسيطرة، وفي بلاد أخرى بسبب قلة العيش، فيرمون بأنفسهم في البحار ومات منهم الآلاف وعشرات الآلاف، إلا أن الناس لم يأبهوا لهذه الأموات وهذه الآلاف. فكان هذا الحدث وكان هذا الطفل رحمه الله الذي هز بموته الكثير وجعلهم يتفكرون فيما يحدث. كثير منا أيها الإخوة لا يعي ما يحدث في بلاد كثيرة، وخصوصا في سوريا، لأنها هي الآن البلد رقم 1 في الناس الذين تركوا منازلهم والذين فروا من بلادهم. حتى نعي ما يحدث. سوريا عدد سكانها من 23 إلى 25 مليون بشر، أكثر من نصفهم
خرج من بيته فارا بسبب البراميل المتفجرة وبسبب ما يحدث لهم من بطش ومن قتل. أكثر من النصف، من 12 إلى 15 مليون. من هؤلاء من 4 إلى 5 ملايين وصلوا إلى البلاد الحدودية في تركيا وفي الأردن وفي لبنان. 4 إلى 5 ملايين، يعني أعداد لا نستطيع أن نتصورها. وصلوا إلى بلاد لم تتهيأ لاستقبالهم، مش في خيام وفي مخيمات وفي ديار وفي أطباء ينتظرون، جاءوا فارين. فمنهم من وجد مأوى ومنهم من يعيش على وجهه هكذا هايب يبحث ويمشي. لذا يمشوا للبحار، يصعدون فيما يجدون من مراكب وهم يعلمون أن نصفهم سيموت في الطريق، سيغرق، آملين أن يصل النصف الآخر. كذلك الحال بكثير من الناس يأتون من إفريقيا هربا من الحروب وهربا من الجوع والفقر، وهم يعلمون أيضا أنهم في محاولة هروبهم سيموت الكثير وينجو القليل. والقليل الذي نجا ترون ما يحدث في أوروبا، يضعون جدرانا مانعة من الأسلاك الحديدية حتى يمنعونهم من الدخول. بموت هذا الطفل لعل الضمائر بدأت تنتبه والعقول بدأت تتفتح إلى أنه راه ما ممكنش عشرات الملايين من الناس يقع إيقافهم هكذا، لأنه إحصائيات الأمم المتحدة تقول عدد اللاجئين، مش فقط الهاربين أكثر بكثير، اللاجئين في العالم 60 مليون، يعني مثل شعب فرنسا برمته. 60 مليون هذا يمثل تقريبا 1% من سكان العالم كله. معنى ذلك أنه مدينة مثل مدينتنا هذه اعتبروا فيها 1000 ولا 1500 واحد لاجئين، وهكذا في كل مدن العالم. يعني أعداد لا يتخيلها الإنسان، وناس لا مأوى لهم يبحثون عن استقرار ويفرون من الحروب. هذم لاجئين، وكاين اللي في وسط البلاد نفسها هاربين وما واجدينش كيف يخرجون من تلك البلاد. يعني حالة يعيشها العالم اليوم لا يمكن أن تتواصل، لعله بفضل الله ثم بهذه الصورة المخزية التي كان عليها هذا الطفل الصغير ستتفتح ضمائر العالم، ويعلمون أنه لا يمكن أن ينظر إلى الملايين من الناس أقل من الحيوانات، هكذا يموتون وكأنهم لا قيمة لهم. فعسى أن يهتم بهم. كيفاش؟ المطلوب أن يساعدوا حتى يستقر الوضع في بلادهم. المطلوب أن تنتهي البلاد الغربية عن نهب ثروات تلك البلاد. المطلوب أن يعينوهم على أن يخرجوا من حالة الحروب والاستبداد والظلم التي يعيشونها. Une image, je disais, il y a 2 ou 3 jours, qui a ébranlé tous ceux qui l'ont vu, évidemment. C'est une image terrible d'un petit enfant de 3 ans, que beaucoup d'entre vous ont vu, bien entendu, à la télé, qui a été rejeté par la mer parce qu'il a été noyé avec sa maman, avec son frère et avec plein d'autres. Il y avait eu des milliers et des milliers avant cela, des dizaines de milliers, qui ont été engloutis par la mer, mais on faisait semblant de ne pas les voir. Peut-être que cette image sera un peu à l'exemple de Mohamed al-Durra à Gaza, en Palestine, quand il a été également fusillé, tout petit, qui essayait de s'abriter derrière son père. Cet enfant a amené la presse internationale à le mettre en première page, à ce que les gouvernements se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se cacher toutes ces scènes horribles en disant qu'il n'y a rien qui se passe. C'est partout par le monde, mais en particulier en Syrie. En Syrie, il y a plus de la moitié
de la population qui est déplacée. Il y a 4 à 5 millions de personnes qui sont des réfugiés. Il y a, selon les chiffres des Nations Unies, du HCR, du Haut-Commissariat aux réfugiés, tous les jours, 50 000 Syriens qui fuient leur pays. 50 000, l'équivalent de la moitié de Poitiers, qui tous les jours fuient le pays. Pourquoi ils le fuient? Ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'ils se font bombarder par des barils d'explosifs. C'est parce qu'ils se font tuer. C'est parce qu'il n'y a plus rien à manger. Parce que la guerre ravage tout et empêche tout. Il en est de même de beaucoup de pays africains où les multinationales ont tout exploité et les gens ne trouvent plus de quoi vivre. Donc, ils traversent le désert à la recherche de la survie. Et ils savent les uns et les autres que dans cette traversée du désert ou de la mer, plus de la moitié vont périr. Et c'est ce qui se passe. Actuellement, des milliers et des milliers laissent leur vie, soit dans la traversée du désert, quand il s'agit des Africains, soit dans la traversée de la mer Méditerranée, quand il s'agit des Syriens, d'Irakiens et de bien d'autres. Peut-être, on espère, Inch'Allah, qu'avec l'image de cet enfant, finalement les consciences vont s'éveiller un tout petit peu. Peut-être que les pays qui ont les moyens d'aider à ce que ça change un tout petit peu vont prendre les choses en main. Dans l'intérêt, on l'espère, de ces pays, des pays d'origine. Ce qu'on espère qui se fera, c'est qu'on aide à ce que les guerres s'arrêtent, l'injustice, les dictatures disparaissent, à ce qu'on stabilise économiquement ces pays. Parce qu'on ne peut pas continuer à mettre des barbelés pour empêcher les gens d'entrer. Depuis des années et des années, dans les limites des villes de Ceuta et Melilla, des dizaines, des centaines d'Africains essayent de traverser et se font écorcher, se font déchirer par les barbelés, tous les jours. On ne peut pas continuer à traiter des humains de la sorte. On ne peut pas continuer à les voir comme des sous-humains. Parce que tout le monde est quelque part responsable, et le monde occidental en particulier. Il est derrière beaucoup de dictatures. Il est derrière beaucoup d'exploitation, de spoliation des biens et des richesses. Il est temps, ne serait-ce que pour l'intérêt de l'Occident, de réaliser que si on ne stabilise pas ces pays, c'est tout le globe terrestre qui va être englouti. Quand il y a actuellement 60 millions de réfugiés dans le monde, et plus que le double de gens déplacés, c'est une déstabilisation de toute l'humanité qui ne peut pas durer. On espère que la mort de cet enfant, cette image choc, fera qu'on se rende compte qu'il va falloir agir de façon réfléchie et responsable. On en parle aujourd'hui, dans cette Jumu'ah, parce qu'on ne peut pas passer, nous, dans le silence tête baissée devant cela. Le minimum, c'est qu'on en parle. Au mieux, qu'on agisse un tout petit peu pour ce qui est des capacités de chacun d'entre nous. Et on le rappelle à chaque fois, parmi nos capacités infinies, qui peuvent durer tout le temps et qui sont d'une efficacité extraordinaire, c'est de faire dua pour qu'Allah fasse que les choses changent. Ceci déjà est à la portée de chacun d'entre nous, que chacun le fasse avec un cœur présent, avec l'envie et la volonté de demander à Allah de faire à ce que les choses changent positivement pour ces pauvres gens. Mais également, on peut, malgré le peu de nos moyens, aider comme nous pouvons financièrement. Il y a des associations caritatives, humanitaires, il y a le Secours islamique qui agit dans beaucoup de régions démunies dans le monde, et pour essayer de remédier aux catastrophes autant qu'il peut. Il y a le comité pour l'aide au peuple palestinien
pour les Palestiniens. Il s'agit du 3e ou du 4e pays de réfugiés dans le monde, après la Syrie aujourd'hui, l'Afghanistan et la Somalie. Il y a une association qui était venue pendant le mois de Ramadan faire des collectes qui s'appelle Pour une Syrie libre, qui essaye d'agir pour donner à manger et aider à stabiliser et faire qu'il y ait un peu plus de dignité pour les réfugiés en Turquie. Toutes ces associations, on les a reçues pendant le mois de Ramadan pour des collectes. C'est l'occasion, surtout que nous sommes dans des moments bénis, nous sommes à la porte du pèlerinage le mois de l'Hajj, du mois de Muharram. C'est des moments bénis, donc chacun d'entre nous peut tenter de donner, armé par sa conscience de musulman, le rappel d'Allah Jalla wa Ala qui nous dit, quand il parle, fi surat al-Ma'idah, wa man ahyaha, parlant des humains, de l'être humain, et celui qui lui donne vie, qui l'aide à survivre, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, comme s'il a aidé à survivre toute l'humanité, l'un d'entre nous, quand par ses moyens limités. Et il est évident que nous sollicitons nos moyens toutes les semaines, tous les jours presque. Alhamdulillah, que nous soyons dans la quiétude, dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix, et que nous avons les moyens de pouvoir donner ce que nous pouvons, 1 euro ou 1000 euros chacun, qu'on ait ces moyens, qu'on ne soit pas lassé par le fait qu'on soit sollicité. Alhamdulillah, qu'on soit du côté de ceux qui peuvent donner et non pas de ceux qui sont affamés ou qui sont guettés par la mort et qui attendent le soutien. Allah nous dit, celui qui aide à survivre, aide à donner vie, aide à sauver une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne s'intéresse pas au sort du musulman, il n'en fait pas en réalité partie. Parce que faire partie d'une communauté, c'est participer à son sort, c'est être touché par ce qu'elle ressent, c'est tendre la main quand on a les moyens. Surtout que nous sommes, je répète, dans des jours, il va y avoir Yawm al-Eid, le jour de la fête. C'est un jour de fête, normalement, pour tous les musulmans, là où ils sont. C'est un jour de sacrifice, al-Udhiyah. Nous sommes amenés, beaucoup d'entre nous, à faire le sacrifice. On peut faire à ce qu'il soit au profit de ces populations démunies. Nous pouvons faire notre sacrifice ici à Poitiers, on en parlera tout à l'heure. Nous pouvons également faire à ce que le sacrifice soit fait par d'autres en notre nom, dans des camps de réfugiés, à travers les associations que j'ai citées, de façon à aider à travers cet argent à faire nourrir quelques âmes, quelques personnes, quelques vies. Mais dans tous les cas, ne restons pas spectateurs, ne restons pas dans l'indifférence. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous se doit de vivre la culpabilité totale de tout ce qu'il voit, mais qu'il ressente la responsabilité de ce qu'il est capable de faire, sans se sentir coupable, parce qu'on n'est pas à l'origine de ces malheurs. On peut se sentir responsable pour aider à aider ceux qu'on peut aider à s'en sortir. Nas'Allah أن يوفقنا إلى ذلك. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب. Je reviens donc sur l'abattage de l'Aïd, l'Udhiyah. Nous y reviendrons. C'est un acte très recommandé, demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite chaque musulman qui en a les moyens de le faire,
parce que, à travers cet acte de sacrifice, on peut obtenir la bénédiction et le pardon d'Allah Jalla wa Ala. Donc faisons-le pour ceux qui peuvent le faire. Ceux qui veulent le faire à Poitiers, avec nous, on a pu nous entendre avec l'abattoir de Lusignan, comme l'an dernier, avec les mêmes conditions financières, les mêmes prix. Donc, Inch'Allah, il y aura l'abattage à l'abattoir de Lusignan et on sera livré le jour de l'Eid avant la prière de Dhar, Inch'Allah. On en parlera. Et pour revenir à notre sujet, ceux qui pensent utile aider à travers leur sacrifice des populations dans le besoin, ils ont le temps, l'Aïd il est encore un peu loin, de pouvoir transmettre leur sacrifice à travers les associations caritatives. جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن نتبرع بثمن الأضحية. Il ne s'agit pas de faire don du prix. Il s'agit de faire égorger à notre place, là où on veut, un mouton de sacrifice de façon à le donner aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin, aux réfugiés. Évidemment, ceux qui en ont les moyens, ce serait l'idéal de le faire ici. Ça permettra à sa famille de vivre ce moment. Ça permettra à ses enfants de suivre ce rite et de le vivre chaque année. Et en même temps, quand on a les moyens, pourquoi ne pas offrir un mouton aux nécessiteux, aux réfugiés, là où ils sont. Ceux qui ne peuvent pas faire les deux et tiennent à faire le sacrifice ici, qu'ils fassent donc de ce qu'ils peuvent, d'1 euro, de 10 euros, de 15 euros, de ce qu'ils veulent, à ces associations pour aider les réfugiés et les nécessiteux. Et ceux qui veulent faire à ce que le sacrifice soit fait ailleurs, peuvent le faire s'ils se prennent à temps. Mais dans tous les cas, pensons à ceux qui sont dans le besoin, essayons d'aider par ce que nous pouvons, réservons-leur si nous pouvons notre mouton de sacrifice, mais en tout cas, faisons le geste car notre humanité, notre foi, notre islam ne nous autorise pas à rester dans l'indifférence et à tourner la tête. Sallallahu alayhi wa sallam ila dhalik. ونسأل الله أن يعيننا عليه وأن ينقذ هؤلاء المساكين من هذا البؤس ومن هذا التعب الذي يتعبونه ومن هذه الحالات التي لا يتحملها إنسان في حالة طبيعية. بالمناسبة ونختم إن شاء الله بالنسبة لتعليم الأولاد في المسجد pour les cours pour les enfants qui ont lieu le samedi matin dans la petite mosquée, l'ancienne, rue Guillaume de Troubadour. Les inscriptions auront lieu demain, samedi, de 10 à 12, et dimanche, qui arrive dans 2 jours, de 10 à 12 également. Les cours démarreront le samedi suivant, ce sera le 12 septembre, Inch'Allah. Donc je répète, les inscriptions des enfants, nous n'avons pas beaucoup de places, on a à peine 80 places, même pas. Il y a plein de frères et sœurs qui ne se prennent pas à temps et qui viennent au mois d'octobre, au mois de novembre et ne trouvent pas de place. Donc tant qu'il y a de la place, ceux qui ont des enfants, qu'ils s'occupent de faire l'inscription demain matin ou dimanche matin à la petite mosquée rue Guillaume de Troubadour, de façon à ce que les cours puissent démarrer, Inch'Allah, samedi suivant, c'est-à-dire le 12. Parmi les présents, hommes et femmes, si certains frères ou certaines sœurs sont dans la capacité de donner un coup de main pour les cours d'arabe, il y a des cours d'arabe, d'islam et de Coran. Ils sont les bienvenus, qu'ils se manifestent pour participer à cet effort communautaire et gagner les hasanats qu'il faut pour aider les enfants à apprendre le nécessaire de la langue arabe et de l'accès à la religion musulmane et au Coran. Si certains, parmi des doctorants ou autres, veulent participer également à des cours de soutien scolaire, il y a également des cours de soutien qui ont lieu à la mosquée pour les enfants, garçons et filles, donc ils seront les bienvenus de se manifester, Inch'Allah. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ذلك.
أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكالعادة قبل الصلاة إن شاء الله نجمع ما تيسر من أعطائكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله.